एबा मीरा ज्वाइन जाइथिले औषध पे औषध आनिचंदी मनोज मनोज तो पचास तुमको डॉक्टर भोज क्या हुआ बापा में मेडिसिन आनिचो मेडिसिन आनिचो मेडिसिन मेडिसिन आनिचे ए होची आपनक खास पाई मेडिसिन एथिरु टिके मारी दियो खासटा आपे आपे भल हो जिवो अबे मो औषध पैसा रो मद पिउछ हां पीजे आइके पिगो सुने केवल तमरी पाए मनोज तमे कथा कहि करे सीमा डपी जाउछ हां मु कहबे आउ तमे सुनिबा अरे जो बापा निजर आखि रे निजर द्वैत बेकार कोन को देखे टंका दीदा भी चेबा को चाहंतिनी से सुनिबा को बाध्य मनोज हैं बाबा तमे केमिति लोक मुझे बुझी परुनी देखु से मद पी निशा टळ मार होचंती ता परे भी तमे जुक्ति करूछ जुक्ति करबिनी आ कोन मुंड तळकु करी मो नीति आदर्श को भूली दिबी बाबा हाँ तमर को नीति आदर्श अच्छी जे तमे भूली जीवा अरे जो लोकर झिया बाहा न होई मां होई पारे से लोक जदि निधि आदर्श बोली कुआ जीवा ताहाले आदर्श शब्दर अपमान हबनी जाओ जाओ बाहर जा कहूचे अगला तमरे एते सह धक्का बगेला मते आ धक्का बगेला मते मनीष है मनीष को मारिबा एते सहज नुहरे मनीष बाबा ढाकना तू मत बापा बोली अरे ऑटो गलो कहीं मु कहूचे कुलांदर को मारो मारो इटा को डाकना मते बहु बोली जाने दो समान ससुर पर को हाथ उठी मारा मारे से बोली कुलांदर रो मां बाप अपेक्षा अंठुकुड़ी हे जिबा हजार गुणा बोलो जाने दो से आगे मो ऊपर का हाथ उठेले अरे से तो ऊपर का हाथ उठेले कहीं की तते तो सब सागवान किला दरकार अरे समुद्री जगह मु आइले तो गंडीरू मुंडटा को अलगा कर दे जाती बापा अरे कुलांगार राजनीति करने को हंबाली खाऊलु अरे कौ राजनीति रे लेखा है राजनीति शिक्षा दी जुआड़े जीव सियाड़े अशांति सृष्टि कर गुरुजन मान को असामत कर ये सब अशांत कारण होचंती आपण मीरा हां आपण से नाले क्या काको देखेबे मते नुह मीरा तुम झियो एमिति कथा कहि पारुछु कहिबाने केमिति योग्य स्वामीटा पाइछि तो राजनीति करे सेटा मंत्री हबो आ तको विधायिका करि दबो खाओ समुद्री खाओ से किसी कहवा दरकार नहीं मो भाग्य जहाँ थी मत भोगवा पड़ो नहीं समुद्री यहीटा गोटे असामाजिक यहीटा को एमती शिक्षा देवा दरकार आदर्श भाषा रे अधिक कहूच बाबा आदर्श भाषा अधिक कथा कहूनी रे अधिक काम भी करि आसे आमे वर्तमान समुद्री को नहीं आमे थाना को तू ताको मारधर करथुली बोली आमे साक्षी दो अभिযোগ मध्य करिबु मनोज ए तू मो मुंड को पित्त उठाना कहूचे ए तो पित्त को तो पेट भीतर रखी एठू जीवन नहीं पड़ेगा मो पित्त जदि मो मुंड ऊपर को उठिले ना तो निश्चय छड़ाई देबे ओ हेलो बापा पुआ परे भेटा भेड़ी आबा आउ सेदा बना देखिले किए कहा को पारुचे जा
ଏ କାହାକୁ ବାଣି ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏ ରିଆ ଆଗ ଆଗ ଦେ ସମୁଦି ତମର ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ତଥାପି ଆମକୁ ଟିକେ ଖବର ଦେଲେନି। ମୋନାଲିସାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେ ଏବେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତା ବୋଲି ତମେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପଡି ଏକୁଟିଆ ଛଟପଟ ହବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମୁଦି ମୋ ପୁଅର ବ୍ୟବହାର ତମକୁ ବିକୃତ କରି ପକେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସମୁଦି। ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କାହିଁକି ଛୋଟ କରିଦଉଛ ସମୁଦି? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ସମୁଦି ସେମିତି କୁହନି। ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ କିଛି ନ କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆମ ସହିତ ମେଡିକାଲକୁ ଚାଲ। ନାଇଁ ସମୁଦି ନାଇଁ, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବିନି। ଆମେ ତମକୁ କିଛି ଶୁଣି ଚାଲ ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଚାଲ। କାହିଁକି ମାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କର୍ମ କରିଛି ଆକୁ ହାତରେ ନୁହଁ ଜୋତାରେ ପିଟିବା କଥା। କଣ କହିଲି ବୋହୁ? ତୁ ତାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟିବୁ? ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟିବାକୁ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ନା କଣ ବୋହୁ? ଏ ମୋର ବାହାର ବାହାର କହୁଛି। ନାଇଁ ଲୋ ଅପା ନାଇଁ। କଣ ନାଇଁ? ତୁ ସେମିତି କହନା। ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। ହେଲେ ଅପା ସେମିତି କହି ମୋତେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରକୁ ଠେଲି ଦେ। ମୁଁ ତୋତେ କଥା ଦଉଛି ନା କେବେ କେବେ ତୋ ପାଖରେ ସାନ ପୁଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। ସେ କଥାଟା ବି ଶୁଣି ରଖ। ଘରଟା କୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ପଶି ଆସିବ। ଦେଖ ନା ତୁ ଭଲରେ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ଅସଲ ରୂପ ଦେଖିବୁ। ଏମିତି ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଭାବି ନେବି ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘର ଚାକରାଣୀ। ମୁଁ ଏ ଘରେ କାମ କରିବି, ଚା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦବ ଖାଇବି, ଚିରା ଫୁଟା ଦେଲେ ବି ପିନ୍ଧିବି। ଆଜିଠାରୁ ତୋତେ ଅପା ନୁହେଁ ଏ ବାବୁଆଣୀ ବୋଲି ଡାକିବେ। ତୋ ଲୁଗାପଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ করে ତୋ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେବେ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରେ ତୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବି ସହିବି। ହେଲେ ମୋତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ ନା। ମୋତେ ଘରେ ରହିବୁ। କିଛି ଶୁଣିବିନି, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଭଲରେ କହୁଛି ଘରୁ ବାହାର। ହଁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଜଗାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ। ବାହାର ବାହାର କହୁଛି। ତୁ ଯାହା କଲୁ କିଛି ଠିକ କଲୁ ରେ। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କଲା କଣ ଠିକ କଲା? ଆରେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ତମେ ମାନେ ବୁଝିଲ କେମିତି ସେ ଜଗା ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ବୋଲି? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଦିଟା ମରିଯାଅ। ତମ ଘରେ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଜଗାଟା ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ଜଗାକୁ ତୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ? ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ରେ ମନ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ ତୁ? ତୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ପର କରିଦେବୁ? ତୁ ଆମକୁ ପର କରି ଚାଲିଯିବୁ ବାବା? ପର କରି ଚାଲିଯିବୁ? ତୁ ଆମକୁ ପର କରି ଚାଲି ଯା ନା ବାବା। ତୁ ଆମକୁ ପର କରି ଚାଲି ଯା। କେବେ ତାକୁ ନା କର ପୁଣି ପର କରିବୁ କଣ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ବୋହୁ। କଣ?
ଜଗା ଏ ଘର ଛାଡି ଯାଇପାରିବନି କଣ ଯାଇପାରିବନି ମୋ ଜଗାକୁ ମୋଠୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ଏ ଘରୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ମୋ ଜଗାକୁ ମୋଠୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି ଏ ମମତା ତମେ ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇ ଠିଆ ହବ ତମେ ବି ଭାବୁଛ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କହ୍ନେଇଟା ଆମ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯାଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ବି ସେଇଆ ଚାହ ତମେ କହିଲ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନିଜ କହ୍ନେଇର ଏମିତି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କଣ ଶୁଣି ସହିପାରିବ ତାଠାରୁ ଭଲ ନିଜ କହ୍ନେଇକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ହଜାର ଗୁଣରେ ଭଲ ଏକଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ ଏଇ ଗୋପପୁରରୁ ଆମ ଭଳି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମ କହ୍ନେଇକୁ ଛଡେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପରା କଂସ ମାମୁଁ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ କହ୍ନେଇ ଗୋପପୁର ଛାଡି ମଥୁରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଏ ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇ ସାରିଲାଣି ନାଇଁ ମମତା ଆଉ ବାଧା ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ ମୁଁ ବାଧା ଦେବି ଦେଖୁ ମୋ କହ୍ନେଇ କୁଆରେ ଯିବନି ମୋ କହ୍ନେଇ ମତେ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି କହ୍ନେଇଟା ଏ ଗୋପ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଫେରିବନି ଏ ମମତା ସେଦିନ ନନ୍ଦଟା ବୋକା ଥିଲା ବୋଲି କହ୍ନେଇକି ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ବୋକା ନୁହଁ ମୁଁ ମୋ କହ୍ନେଇକି ଛାଡ଼ିବିନି କୁଆଡେ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଯିବା ତମେ ସେଇଆ କର ତମେ ସେଇଆ କଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ମୋ ପାଇଁ କହ୍ନେଇଟା ଗୋପପୁର ଛାଡି ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ଥରେ ଅଧେ ଯାଇ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖି ଆସିପାରିବ ହେଲେ ମୁଁ ପରା ବୁଢୀ ହେଇଗଲିଣି ପାଠ ଚାଲିବାକୁ ମୋ ଗୋଡରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ଆସିବ କୋଉଠୁ ଖାଲି କହ୍ନେଇକୁ ଚୋରି ଧରି ମରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ସାର ଆଲୋ ଏ ବୋଉ ମତେ ତୁ ପାଗଳ କରିଦେବୁ ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ପାଗଳ କରିବି ମୁଁ କେବଳ ମୋ କହ୍ନେଇକୁ ଚୋରି ଧରି ମୁଁ ନିଜେ ପାଗଳି ହେଇଯିବି ତମେ ପାଗଳି ହେଇଯାଅ ତମେ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଗୀତିକାର ହେଇ ଦେଖିବି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାର ବାଟ ଅଲଗା କରି କହ୍ନେଇଟା ମୋର ଯାଉଛି କୁଆରେ ଚାଲିଗଲା ମୋ ବୁଢା ବୁଢୀର କାହାଣୀ ଖାଲି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦିବରେ ଆଖି ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦିବ ମୋ ବିଭାଗ ମତେ ବାଧା ଦବ ମୋ ବିଭାଗ ମତେ ଧିକ୍କାର କରି କହିବ ରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦ ରେ ଅପଦାର୍ଥ ନନ୍ଦ ତୁ କହ୍ନେଇର ବାପ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁରେ ତୁ କହ୍ନେଇର ବାପ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ସହିପାରିବିନି ରେ ଜଗା ଏତେ ବଡ କଥା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ରେ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦି ଜଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମ କହ୍ନେଇକୁ ଆମେ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିବାନି
ଆମେ ଆମେ ବରଂ ସେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ତାଙ୍କର ଯଦି ଯିବା କଥା ତାହେଲେ ସେ ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ। ଚାଲ ଏଇଠି ଶୋଇବି ମୁଁ, ଚାଲ। ଏଇଠି ଶୋଇବି। ଛୋଟ ଲୋକ ଏ ଘର ଯାଉନୁ, ତୁ ଏ ଘର ଏକ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ଯାଉନୁ। ନା ସେମାନେ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ। ନା ସେମାନେ ଏ ଘରୁ ଯିବେ। ମନୋଜ ତମେ ତ କଣ ତମ ଭିତରେ କିଏ ଭୁଲି ଦେଲଣି? ମୁନା ତମେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି, ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ। ମୁନା ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁନା ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ବୋହୂ, ମୋ ବଡ଼ ଯା। ସବୁ ପରେ ବି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ। ତେଣୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା ମୀନାକ୍ଷୀ, ଏଇଟା ତୋର ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ତୋ ସହିତ ମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଦେଖ ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ ହାତ ଭଲ ନାହିଁ, ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଯଦି ତତେ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଭୟ ଥାଏ ଆଉ ମତେ ଭୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନି ଏଇଟାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। ଏଇ ମନୋଜ ଆସ, ଆମେ ଯିବା ମେଡିକାଲ, ଆସ। ସୁବିଲା ତମ ଭାଇ ଭାଉଜ କଣ କହିଲେ ଶୁଣି ପାରିଲ ତ? ସତ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧେ, ତମକୁ ବାଧିଲା ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତାପରେ ତମେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛ। ସତ କଥାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିବି? କଣ ତମେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମୁନାକୁ ନୁହଁ ଜଗା ଭାଇକୁ ଏ ଘରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ। ତମେ ଏକା ଜଗା ଭାଇକୁ ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛ। हे जगन्नाथ, देख देख तमें आज सत्यटा केमिति असंपूर्ण असत्य निआरे जली पड़ी पाउंस हो जाउछि। ए देख तुम पवित्र पुण्य सूर्यटा केमिति से पापर बादल तले लुचि लुचि जाउछि। सही पारुनी जगन्नाथ, सही पारुनी, मते क्षमा कर। ए मुना, अरे आसो, अरे आसो परा कहूची, मते क्षमा कर दो मुना। मु तुमको देइथिबा कथा मु रखी पारुनी। अरे मु जिते बेले तमे जिते बेले मो रक्तर नुह, मु तुमको ए घरे केमिति आश्रय देबी? ए मुना चला आमे मिसिके घर छाड़ी चली जिबा। रे जीवा पूर्व तमर 2 खंड शाढ़ी नहीं आस, आम घर छाड़ी यही मुहूर्त चली जा। अरे जाओ मना, जाओ तमें, जाओ तमें। मनुष्य जे एमिति स्तर को खसी जाई पारे ता चिंता करा जाय न पारे। अरे मनुष्य जे एते तल स्तर को खसी जाई पारे तोते किए न देखिले चिन्हि पारिबनी रे। अरे एथि पई कि रे, एथि पई मु तते एते टंका खर्च करी पाठ पढाइथिली कोन एइया सुनिबा पई? ची ची ची, कौन भाई तुम मत टंका दौल? कौन मो घरे रही मो स्त्री सहित रासलीला करने? केमिति कहले बुझिब जे मु तुमको संदेह करुछि बोली? स्वामी चाहू नथिबा लोकटा को तुम जते बेले घर रहबा को अनुमति दउछ, जे नाही से संदेह करिवो। किंतु मु कहबी ए सब मिछ, ए सब होछि तम मन कोन कहानी। तामने तमे भी मो भली कोन जग भाई को घृणा करुछ? जदि कहे तम समस्त ठारू एई लोकटा को मु 1000 थर घृणा करुछि मने तार कारण? कारण एइटा गुटे गुंडा, एइटा गुटे बदमाश।
ଏଇଟା ମନ ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଘରେ ରଖି ଆଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧ କରୁଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି এইটা তোমাকে কেইটা টাকা সাহায্য করেছি বলি এত কথা কই সারলা পরে কি তুমি চুপচাপ এটি ছিড়াই শুনছ ତମେ ହେଲେ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ? এইটাକୁ বাডাই বাডাই এ ঘর বাহার করে খাନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ପାରୁନି କାରଣ ଜଗା ଭାଇର ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ହେଇଛି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ବିବେକ ମତେ ବାଧା ଦଉଛି ମୋ ବିବେକ ମତେ ହେଲେ ତମେ ତ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଅପମାନ ତମ ପାଇଁ ଅପମାନ ଯୋଉ କାମଟା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ସେଇ କାମଟା ତମେ କରି ଦେଖେଇବ ଯୋଉ କାମଟା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ସେଇ କାମଟା ତମେ କରି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ ନା ନୁହେଁ ହଁ ଜଗା ଭାଇ ସହିତ ତମର ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ଘରୁ ବିଦା କରିଦିଅ ନଚେତ୍ ମୁଁ ବୁଝିବି ଜଗା ଭାଇ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଡେରି କରନି ବହୁମା ଆଉ ଡେରି କରନି ଆସାମୀଟା ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ଏଥର ତମେ ତମ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ତମର ଏଇ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ମାର ବହୁମା ମାର ମତେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ପିଠି ଖୋଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମାର ବହୁମା ମାର ମତେ আজি অগ্নি পরীক্ষা দেই মো স্বামী অপমানর মু প্রতিশোধ নেবি মারিবি মু আজ তোমাকে মারিবি অটকি গল কাহিঁকি বৌমা অটকি গল কাহিঁকি অগ্নি পরীক্ষা দেই তম তম স্বামীকে দেখাই দিও তুমি নির্দোষ বলি মার বৌমা মার মতে ତମକୁ ମୋହରାଣ ভাই নীলদত্তর মায়াপড়াকে মারি দেব যা প্রকৃত দোষে এ নুহতি দোষে হচ্ছে তো ভাই ମୋ জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে তুমি সত্য কହୁছো ମୋ বাবা ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ନା ସତ୍ୟ କହୁଛି ମୁଁ
कौन धरा पड़गला कि मानस या धरा पड़गला जे कोटा सपा और कोटा मिछ केवल यही कथा को खोजी बार करबा पाई ए मानस जड़े आदर्श भाई हेबा परिवर्ते केईटा दिन पाई छाती ऊपर पत्थर रखी पालड़ी जाइला भाई टू भगारे भाई राति नथिले सूर्य को कहीं पूजा करी रथांते कि रावण नथिले राम को दुनिया रे कहीं पूजा करी रथांते केवल एही मानव का आगरे तुमको रामचंद्र बनेबा पाई एहा थिला मोर अग्नि परीक्षा हठात मीनाक्षी मते जीत करी विवाह करिबा मुना बरी झियर सर्वनाश हेबा ए कथा को मु सहज रे विश्वास करि परिलेनी भाई मोर संदेह हला या जे या भितरे किछि कहानी लुचि रहिछि आउ से संदेह को दूर करिबा सकाशे केईटा दिन पई ए मानस भाई तू साजी थिला भगारी कहानी कहानी भाई बोले मानुछु तारे जा बहुमा को नहीं घर संसार करिबु जा तमर मु सब कथा मानिबी भाई हेले ए कथा जे मीनाक्षी अरे रह मु ताकू सब कथा कहिबी बहुमा तमे मो कथा रखिबो ना रखिबी भाई मु तम कथा निश्चय रखिबी भाई तुमको मु जेबेठू देखिछि सेबेठू जानिछि तमे गोटे सूर्य अन्य को आलोकित करिबा जहार धर्म तमे आउ के नो भाई तमे आउ जड़े हरिश्चंद्र सर्वस्व दान करिबा जहार कर्म दानवीर कर्ण साजी तमे समस्त को सब किछि देई जाओ भाई हेले मु एतिकी कहिबी भाई मु जदि जीवन रे केबे बापा हुए ताहले तम भली पिलार बापा हबी जे दुनिया को नुआ नीति आदर्शर कहानी सुनाइब हेले कले जुगरे सेटा संभव नुहे भाई अरे ए मानस तू सब कौन कहि जाउछु तमे मो बड़ भाई रो मो मानस पुत्र हो जाओ ना मना करतुनी भाई स्वामी को इच्छा को पूरण करबा पई ठाकुर को पाखरे प्रार्थना करिबो जदि स्त्री रो धर्म तारे अभागिनी का अपन काटे काली पते भिक्षा मागुची भाई अपन भाई बहुतार पुआ है मोरे ने ममतार बात खाली दिछि रोजे तारुटे बात खाली रे गड़ी जा तू मो जीवनटा सार्थक ही जाओ भाई आशा भाई
ବାପା ବୋ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଭାଇଙ୍କର ପଳେଇ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର ଆସ ବାପା ଶୀଘ୍ର ଆସ ବୋ ମତେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ତମକୁ ସେଦିନ ମେଡିକାଲରେ ଜଏନ୍ ହେଲା ବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ରକ୍ତ ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲି ମୋର ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ମୋତେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର সম্পত্তি ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିଥିଲା ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ବସିଛି କହିଲ ମୀରା ନାଇଁ କଣ କହିଲ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହଁ ଭାଇ ପୁଣି ତମେ ଦି ଜଣ ଖାଉଥାଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତମକୁ କିଏ କହିଲା କେବଳ ସେଇ ପୋଡ଼ା ମୋ ଜଗା ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି କି ସେ ଜଗାକୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ହଲୋ ମୀରା ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଲୋ ମୀରା ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖୁନୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ପାଇଁ ତୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲି ଟଙ୍କା ଦେଲି ହୀରାର ହାର ଦେଲି ଆଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଣ ନ କରିଛି ଆଉ ହଲୋ ମୀରା ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଲୋ ମୀରା ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଉଠାଉଛି ମାନେ କାହିଁକି ନା ମୀନା କେଟ ମହାଗୁର ଜାତିରେ ଗୌର ରାଜି ହେଇଗଲେ ମୀରା ନହେଲେ ମୋ ମନଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ ଛି ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭଦ୍ର ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଛି 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 ସେଇଟା ଥିଲା ମୋ ମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା ମୀରା ତୋ ଭାଗ୍ୟଟା ବଦଳେଇ ଦେବି ହଲୋ ମୀରା ରାଜି ହେଇଯା ତୋତେ ମଣିଷ କରିଦେବି ଆଲୋ ମୀରା ରାଜି ହେଇଯା କହୁଛି ରାଜି ହେଇଯା ଲୋ ମୀରା আবে মীনা কটন মহাগুড় তোর সাহস হেলা কেমিতি বে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ହାତ ଦେବାକୁ ମନୋଜ ମନୋଜ ଅଭଦ୍ରଟା ଇଏ ମୋ ସହିତ ଏ ବାସ୍ତା ମୀନା ଏ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସବୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଧିକ୍କାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୁଏ ଆସ ମୀନା ଆସ ଆରେ ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଗୋଡା ହାତ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା ଚାଲ ମୀନା ଚାଲ ଆରେ ଭାଷଣ ନ ମାରି ତୁ ଏଠୁ ଏକା ଏକା ଚାଲି ଯା ଆବେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ
ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସ୍ୱାମୀର ଧର୍ମ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠୁ ନେଇ ମୀରାକୁ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ ମୋର କଣ କରିବୁ। ଆସ ପାଖ ମୁହଁରୁ ଶୀତ ଚଳେଇବ ଆରାମ। ଦୋକାନୀ ଆସ ତୋ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏଠି ଆସି ଦେଖୁଛି ଛି ଛି ଛି। କଣ ଦେଖୁଛୁ ବେ? ସାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ। ଏ ଝିଅଟାର ଏତେ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ନିଚ ଲୋକ ପାଖରୁ ମୁଁ କୌଣସି ସଫେଇ ଶୁଣିବାକୁ ତମ ମାଲିକଙ୍କର ପାପ କାମ ମତେ ବେଶ ଜଣା। କଣ କଥା ଜଣା? ତମେ କେମିତି ମୋନା ଆମର ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ। ମିଛ କଥା, ଡହା ମିଛ କଥା। ଭାଇ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ମୋନା ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟା କରୁଛି ସେଇଟା ତମର। ତମେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିଦଉଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କର। ଆଉ ତା ନହେଲେ ବଳି ରାଜା ପରି ମୁଁ ତମକୁ ପାତାଳରେ ଚାପି ଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ମୋନାଲିସା କେମିତି ବାଘୁଳି ପୁରା ଆଇଲାଣି। ନାଇଁ ମଉସା, ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ବାଘୁଣୀ ହେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ଆଜି ବିଲେଇ ହେଇ ଆସିଛି। ମୋନାଲିସା ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛୁ? କଣ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ? ନା ନା, ତମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଟଙ୍କା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ସେ ସ୍ୱାମୀର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେବି, ହେଲେ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ଇଏ କଣ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଦେଲାଣି ନା ଆମେ ଦବୁ? ମୁଁ ତମର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ। କଣ ତମ ସର୍ତ୍ତ? ସର୍ତ୍ତଟା ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି ସେ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଆଗେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୁଁ କାଲି ଆସିବି। ଯୋଉ ନର୍ସିଂହୋମକୁ ନେଇଯିବ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୋ ପେଟର ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବି, ହେଲେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଆରେ ଟଙ୍କା ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଦେବି ସେ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ନଷ୍ଟ କରିବି। ମାନେ ମାନେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ମୋର ଗେଲ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହେଲେ ସେ ତ ପେଟ ଭିତରେ। ଆଲୋ ଦେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ମତେ ଦେ। ଆଲୋ ଦେ କହୁଛି, ଦେ।
ପଇସାଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଦେବା ଟଙ୍କା ଦେବା নে টঙ্কা କୋଉଠି ଅଛି ବର୍ଷା ବାହାରିବା ବେ এই ସାନିୟ କେତନଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରନି ବର୍ଷା ମରିଯିବ କହ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛୁ ସେ ମୋନାଲିସା ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ବେ ସେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା ଆମ ସାର ତାକୁ ଦୟା କଲେ ସେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲ ସେ ଚାଲିଗଲା ପୁରା ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏମାନେ କେତେ ନୁହଁଙ୍କୁ ଏ ରକ୍ତ କାହାର ମୋନାଲିସା ମୁଁ କହିଲି ସେ ପିଲାଟାକୁ ମତେ ଗେଲ କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହେଲେ ସେ ପିଲାଟା ତା ପେଟରେ ଥିଲା ସେ ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରୁଥିଲି ପିଲା ବଦଳରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ରେ ଆରାମ ଜାଦା ইন্সপেক্টর মহেশ মহাপাত্র এইটাকে শীঘ্র আরেস্ট কর এই মাসে তোর মু প্রমোশন করিবি মোর প্রমোশন দরকার নাই কি তো পাই পাপ করিয়া মোর দরকার নাই ইন্সপেক্টর মহেশ মহাপাত্র ଜଗାକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ତୋ ପରି ପାପିର ବିନାଶ କରିବାକୁ ମନେ ଅଛି ବିନା କେତନ ମହେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଥା ଆରେ ମୌସୀ ମହାପାତ୍ର କୋଉ ମୌସୀ ମହାପାତ୍ର କଥା କହୁଛି ନନ୍ତି ଆରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୌସୀ ମହାପାତ୍ର କଥା କହୁନ ତ ହଁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମୌସୀ ମହାପାତ୍ର ଯାହାର ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ତୁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ମୁଁ ସେଇ ମୌସୀ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହେଶ ମହାପାତ୍ର ତୋଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତୋ ପାପ ଲଙ୍କାର ମୁଁ ବିଭୀଷଣ ସାଜୁଥିଲି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାର ଜଗା ଏ କୁକୁର ଦିଟା ଏଇଠି ମାରିଦେ ଏମାନଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଖିଲେ ମୋ ଆଖି ପବିତ୍ର ହବ ମୋ ଅପାର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ମାର ଜଗା ତୋ ରୂପ ଧାରଣ କର ଜଗା
କରିଦେ ପାପି ମାନଙ୍କର ବରସର ଯା ଜଗା ଯା। କାହିଁକି ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆସୁ? ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ତମକୁ ଦେଖିନଥିଲି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦେଖିବା ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇ ଯା। କାହିଁକି ପଳେଇଯିବି ମୁଁ? କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛୁ, ମୋ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଧି ହେଇସାରିଛି। ଆଦର୍ଶ 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 ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେ ଆଦର୍ଶକୁ ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ନହେଲେ ସେ ଆଦର୍ଶ ତମକୁ ଦିନେ ଏକୁଟିଆ କରିବ। ନା କାହିଁକି ପଳେଇଛ? ଆଜି ଯଦି ତମ ସୁନା ଝିଅଟା କଳ ସେଥିପାଇଁ ତମ ଆଦର୍ଶ ତମେ ଦାୟୀ। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଦାୟୀ? ତମେ ତମ ଆଦର୍ଶ ଅସତ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ିବାର ନୀତି ମତେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ସମାଜରେ ଗୋଟେ କଳ ମିଛ, ସବୁ କିଛି ମିଛ। ତମ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ସେଦିନ ମତେ ସତ କହିବା ପାଇଁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଳ ତୁମ ପାଖରେ ଅପବିତ୍ର ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବାପା। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଲି। ସତ କଥା କହିବୁ ତୁ ମତେ? ସେଦିନ ଯୋଉ ଜଗା ଦାଦା ଆମ ଘରୁ ମତେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରି ନ ତମ ଝିଅର ସେ ମୁନା କେତନ ମହାକୁଡ ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ ତୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାର ମା ବାପା ହଉଛି ସେ ଜଗା। ହଁ କହିଥିଲି ବାପା, କହିଥିଲେ ସେଦିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡେ ମୁଁ ମିଛ କହିଥିଲି। ସେଦିନ ମେଡିକାଲରେ ମା ହବା କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କେତେ ଆଶାରେ ସେ ମୁନକେତନ ମହାକୁଡ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ এই ସମାଜରେ ସମାଲୋଚନା ପାତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅମଣିଷ ପଶୁ ହାତରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ବାକି ତକ ଜୀବନ କାଟିଦେବେ। ଜାଣିଛ ବାପା, ସେ ଶୈତାନ ମତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରି ବାହାର କରିଦେଲା। ସେଦିନ ଯୋଉ ଜଗା ନାଁଟା କହିଥିଲେ ମିଛ କହିଥିଲି ବାପା। ମୋ ପେଟର ପିଲାର ବାପା ହଉଛି ସେ ନିମ୍ନକେତନ ମହାକୁଡ। ସବୁ କିଛି ମିଛ।
ଏସବୁ ତ ମନ ଗଳା କାହାଣୀ। ବାପା ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ କିଏ କଣ ମିଛ କରେ? କେହି ମିଛ କହନ୍ତିନି ବାପା। ତମେ ତମେ ମତେ ଘୃଣ କର ହେଲେ ଜଗାକୁ ଜମା ଘୃଣା କର। ତମର କଳଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପଡି ମେଡିକାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଚାହିଁଥିଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ମିନକେତନ ମହାକୁଡ଼ ପାଖକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦବା ବଦଳରେ ସେ ମୋ ପେଟର ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେଲା। ମୋ ହାତରେ 100 ଟଙ୍କା ଧରେଇଦେଲା। ତମେ କହିଲ ବାପା ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ସେଠି 100 ଟଙ୍କାଟା କଣ? ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ 100 ଟଙ୍କା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ। ଏ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ ବିଷ କିଣି ମୁଁ ନିଜେ ପିଇ ଦେଇ ଆସିଛି ବାପା। ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଉଠିବନି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହବ। ବାବା ବାବା ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୋ ନା ଉଠିବନି ବାବା, ଆଉ ଉଠିବନି। ସେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛି। ଉଠ ମୋନା ଉଠ, ମୋ ସହିତ କଥା ହ ମୋନା, ମୋ ସହିତ କଥା ହ। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ। ମୋନା ଦେখ ମୋନା, ମୁଁ କାନ ଧରି ବହୁତ ଉଠଉଛି। ନାଇଁ ବାପା ନାଇଁ। ଉଠ ମୋନା ଉଠ। ମୁନା ତ କେତେ ଡାକିଲେ ଉଠିବନି। ବାପା हेलो ए बोऊ मु भल हेबिनी लो। से इंजेक्शन मेडिसिन जंत्रणा आ सही पारुनी। अरे तू एमिति कोन कहू किछि होबनी तोर कोन करबी बाबा? ए बोऊ हां मते तो कोळे टिके सुआई देलो। कोळे सोइबो आ बाबा आ बापा ए दिन आलुटा मत देखा जाउची। मोरे गोड़ दीटा खाली डिया मारुची। खाली गोड़ दीटा डिया मारुची लो बो।
ପାଖକୁ ନିଦ ଆସିବ ଆଉ କଣ କଲେ ତ ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଠିଆ ମାରିବନି କହ ବାବା କହ ଏ ବୋଉ ଏ କଳା ପଟିଟା ମୋ ଆଖିରେ ତୁ ବାନ୍ଧି ଦେ ଆଉ ଏ ଦଉଡ଼ିଟା ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଦେ हेलो ए बोऊ ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ ଲୋ ଆରେ କଣ ନା ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇଠୁ ସେତେବେଳେ ଚରିତ୍ରହୀନ ରହେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଦେହ କରେ ଏ ବାପା ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି ମତେ ଦିନ ଆଲୁଅ ଦେଖା ଯାଉଛି ହେଲେ ଏ ବୋଉ ଏ କଳା ପଟିଟା ମୋ ଆଖିରେ ତୁ ବାନ୍ଧି ଦେ ତୋତେ ମୋ ରାଣ